Good morning, students. Today in our science class, we are going to see about lesson 1 measurement. It's a part 3 video. So, today in a lesson, what we are going to learn? Use vernier caliper for small measurement. Okay. So, vernier caliper is an instrument. So, it is used for in a measurement of small objects. So, regarding to that, we are going to study today. Vernier caliper. Okay, actually here given is in a small scale, meter scale it is. It is calibration, it is how it is having means one line and another one line, next line likewise it is having us in a 15 centimeter. Yes, Tama. So two lines in between the distance, that is we called as in a 1 millimeter. Okay, so 10 lines in between the distance we called as in a 1 centimeter. That means 10 millimeter equal to 1 centimeter. Okay, so in this scale onwards, what is the small amount we are able to measure? Yes, that is 1 millimeter. Yes, Tama. So இதால 1 millimeter நம்ம ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் வர நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், மெஷர் பண்ண முடியும். லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் we are able to measure up to 15 centimeter. Yes, but a small object 1 millimeter up to only we are able to measure. So actually any measurement instrument we are taken also, the least count if we want to know that. What is the least count? The smallest length which can be measured. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் எவ்வளோ ஸ்மாலஸ்ட் அமௌண்ட் மெஷர் பண்ண முடியுமோ, that's only we called as in a least count. So this is a vernier caliper. Okay, so in this one it is having in a center, this is a main scale, this is a main scale, sorry, the main scale it is, this is a main scale. Okay, so the main scale it is having in a normal scale only, and this is a vernier scale. You see that this is a vernier scale, and then it is having in a two jaws. This is a upper jaw, this is a lower jaw. So in between that it is able to usher here having us in a screw, here having us in a screw. The screw able to adjust that in a vernier scale, in a main scale. So in the vernier scale, this is a vernier scale. Okay, so இதில் உள்ள இந்த பார்ட்டை வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்க்ரூவை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஓகே, ஸோ லைக்வைஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு மூவ். ஓகே, ஸோ இதில் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எங்கே திங்ஸை வைப்போம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் இன் அ லோயர் பார்ட். இன் திஸ் பார்ட் எந்த திங்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணணுமோ அதை வந்து இந்த பிளேஸில் நம்மளால் வைக்க முடியும். நம்மளால் இந்த பிளேஸில் வச்சு அதோட மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வெர்னியர் கேலிப்பர் இஸ் 0.1 millimeter. ஓகேயா, ஸோ 0.1 millimeter வரைக்கும் இதால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மல் ஸ்கேல் we know that நார்மல் ஸ்கேலில் எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியும் நம்மளால் 1 millimeter இன்னும். ஸோ இதில் 0.1 millimeter வரைக்கும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே, that is the least count of vernier caliper. Then this is a vernier caliper, you see that in a clear manner. So this is a main scale, this is a main scale, this is a vernier, this is a screw, upper jaw, lower jaw. Okay, ஸோ இது வந்து மெயின் ஸ்கேலோட ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். பட் இது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூவை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூவ் ஆகும். ஓகேம்மா, the parts only it is given main scale,
ஸ்லைடிங் ஸ்கேல், இந்த ஸ்லைட் ஆகும் இதில். ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த யூ see that இந்த பிளேஸில் 10 டிவிஷன்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதோட அது கோயின்சிடெண்ட் ஆகிறது. கோயின்சிடெண்ட்னா என்னென்னா, அதில் உள்ள லைனும் இதில் உள்ள 10 டிவிஷனில் உள்ள லைனும் கோயின்சிடெண்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும். அவ்வளோதான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு திங்ஸை வைக்கிறோம், வச்சதுக்கப்புறம் 2 லைன் கோயின்சிடெண்ட் ஆகிற பார்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கிறதே நம்ம பார்க்கணும், அண்ட் தென் கோயின்சிடெண்ட் ஆகிறதையும் பார்க்கணும். ஓகேயா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஒன்லி இட் இஸ் இன் மெயின் ஸ்கேலில் ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் எடுக்கிறோம். ஸோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோயின்சிடெண்ட் ஆகிற பார்த்து எடுக்கிறோம். ஓகேயாம்மா? திஸ் இஸ் ஒன்லி வி வாண்ட் டு டூ. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், எந்த திங்ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி we want to do that in a certain things. That is usage of Vernier caliper. How we want to use? Yes, least count we want to calculate. எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் தென் செகண்ட் திங், ஜீரோ எரர் we want to note. If it is error, zero error having means, not having means zero error. Having means that is maybe in a positive or negative. So all these things today we are going to see. So first one, what is the least count? Least count of the instrument, that is in a short form we are able to say LC, value of one smallest main scale division divided by total number of Vernier scale divisions. Okay, yeah. So the main scale division will be centimeter, further divided into millimeter. The volume of that in a you know that இங்கே கீழே ஃபார்முலா பாருங்கம்மா. ஸோ என்ன பார்க்குறோம், volume of one smallest main scale division. What is the one main scale division means? That is a 1 millimeter. Okay, so total number of Vernier scale divisions. Vernier scales divisions, Vernier scale how many lines having I said? That is 10. Okay, அதில் மெயின் ஸ்கேலில் 9 டிவிஷன். ஓகே, அதாவது 9 மில்லிமீட்டரை வெர்னியர் ஸ்கேலில் 10 டிவிஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் 10 டிவிஷன் ஈக்குவல் டு 0.1 millimeter. 1/10 equal to 0.1 millimeter. So what is the least count? மில்லிமீட்டர்னு பார்த்தோன்னா 0.1 millimeter. அதை சென்டிமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணோம் இன்டூ 10. தட் மீன்ஸ் 0.01 centimeter. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஆப்ஜெக்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, அதுக்கு முன்னாடி அதில் ரீடிங் அதில் வந்து கரெக்டாக ஜீரோ காட்டுதா அப்படின்னு பார்ப்போம். எஸ், நம்ம இப்போ மார்க்கெட்டுக்கே போகிறோம், அவங்க எந்த திங்ஸும் வைக்காதப்ப அது ஜீரோ காட்டினா தான் அது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 100 கிராம் காட்டுச்சு, ஃபஸ்ட்டே நீ வைக்கிற எந்த ஜாமான் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது 100 கிராம் காட்டுச்சு அப்படின்னா, நீ திங்ஸை வச்சதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும், 1 kgனா என்ன பண்ணும், 100 கிராம் அது கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லைம்மா? ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோ எரர்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுதா இல்லை ராங்காக மெஷர் பண்ணுதா அப்படின்னு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செக் பண்ணணும், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து செக் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா, எஸ்பெஷலி சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்ப எரர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, சம் கால்குலேஷன் வி வாண்ட் டு டூ. ஓகேயா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தட் இன் அ ஜீரோ எரர். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், இந்த நாப் அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த நாபை வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகேயா? இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க, ரொட்டேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரொட்டேட் பண்ணி அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் அந்த நாப் வந்து மூவ் ஆகும் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், அங்கே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இந்த ஃபிக்ஸான பிளேஸில் மெயின் ஸ்கேலில் வந்து 0, 1, 2, 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கத பார்த்துருப்போம், 5, 6 அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பார்த்துருப்போம். ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 10 வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதோட 9 டிவிஷன் இதில் 10 டிவிஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, யூ see that
ஃபர்ஸ்ட் எரர் பார்க்கணும். ஸோ ஹவ் யூ வாண்ட் டு டூனா, இந்த பிக்சரில் உனக்கு கிளியராக இருக்குது. கீழே வந்து மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன், இங்கே உள்ளது வெர்னியர் டிவிஷன். ஸோ ரெண்டு இதுவும் மேட்ச் ஆகிருக்கா, நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்காதவ ரெண்டு ஜீரோவும் மேட்ச் ஆகிருக்காமா. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஜீரோ எரர். இது வந்து ஜீரோ செட்டிங்க்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எரர். பாசிட்டிவ் எரர்னால் பாருங்கள், ஸோ இது மேலே உள்ளது மெயின் ஸ்கேலு, கீழே உள்ளது வெர்னியர், அவங்களே டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது உன்னோட 10 மில்லிமீட்டர் நார்மல் ஸ்கேலில் உள்ள 1 சென்டிமீட்டர், 1 சென்டிமீட்டர்னால் எவ்வளோ இருக்கும், 10 மில்லிமீட்டர் இருக்கும் இல்லையா. அந்த 10 மில்லிமீட்டரை வெர்னியர் ஸ்கேலில் 9 டிவிஷன்ஸ், சாரி 10 டிவிஷன்ஸா, சாரி அது மெயின் ஸ்கேலில் உள்ள 9 டிவிஷன்ஸை வெர்னியர் ஸ்கேலில் 10 டிவிஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியாம்மா. ஸோ நீ இப்போ 0 வச்சுருந்த அப்படின்னா அதோட வெர்னியர் ஸ்கேலோட 10th டிவிஷன் வந்து மெயின் ஸ்கேலோட 9th டிவிஷனோட போய் சேமாக இருக்கும். ஓகேயா. ஸோ இப்போ இதில் பார்க்க முடியும் என்னன்னா, மெயின் ஸ்கேலில் 0வும் வெர்னியர் ஸ்கேலில் 0வும் ஈக்குவலாகவே இல்லை. பார்க்குறியா, மெயின் ஸ்கேலில் 0வும் மெயின் ஸ்கேலோட 0வும் வெர்னியர் ஸ்கேலோட 0வும் ஈக்குவலாகவே இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அது வந்து எக்ஸஸாக மெஷர் பண்ணுது. ஓகேயா. ஸோ என்ன பண்ணுது, கம்மியாக மெஷர் பண்ணுது. ஸோ எஸ் எக்ஸஸ், தட் இஸ் இட் வாண்ட் டு டூ தட் இன் அ அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக காட்டுது, அது 0 இல்லை. ஓகேயா. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், 0வை தாண்டி இருக்கிறனால இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஓகேயா. ஸோ பாசிட்டிவ் எரர் இஸ் அ பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் கரெக்ஷன் இஸ் அ நெகட்டிவ். கீப் இன் அ மைண்ட், எரர் இஸ் அ பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் கரெக்ஷன் இஸ் அ நெகட்டிவ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸஸாக மெஷர் பண்ண போகுது, கம்மியாக இருக்குது, அதனால் எக்ஸஸாக மெஷர் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதிலிருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேயா. நம்ம தராசு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து 1 கேஜி 1 கேஜி வைக்கிறோம். ஆனால் 1 கேஜி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸஸாக மெஷர் பண்ணுது. எக்ஸஸாக மெஷர் பண்ணுதுன்னா என்னப்பா, இப்போ 1 கேஜி 100 கிராம் அப்படி மெஷர் பண்ணுது. ஓகேயா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிடுவோம். மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ஒரு 100 கிராம் திருப்பி எடுப்போம். அதாவது அதுட்டு எக்ஸஸாக இருக்குது. 1 கேஜி படிகளை போட்டால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 கேஜி 100 கிராம் கிடைக்கிது அப்படின்னா, ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், அதுலேருந்து 100 கிராமை ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு 1 கேஜி கிடச்சிரும் இல்லையா. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ லைக்வைஸ் இட் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் இன் அ பாசிட்டிவ் எரர். ஸோ எரர் இஸ் அ பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் we want to do the correction as in a negative. Keep in mind, error is a positive, correction is a நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது அதிலிருந்து ரிமூவ் பண்ணணும், நெகட்டிவ். ஓகேயா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இதை எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா, calculation of the positive error, how you want to measureனா, coincident what is that we want to see. coincidentனா நம்ம ஐஸை வந்து கரெக்டாக வச்சு, ஸோ எந்த ஏதோ அந்த 9-10 டிவிஷன்ஸில் வெர்னியரோட 10 டிவிஷன்ஸில் மெயின் ஸ்கேலோட ஏதாவது ஒரு யூனிட் போய் மேட்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே. இங்கே வந்து அவங்களே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, 3 வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கதா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கோயின்சிடென்ஸ் ஆஃப் வெர்னியர் கோயின்சிடென்ஸ்னால் ஒரு லைன் வந்து அப்படியே நேராக கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும், மற்ற லைன்லாம் மேட்ச் ஆகலை, நீயே உனக்கு பார்க்க முடியும். ஸோ ஒரு லைன் மட்டும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் we called as a coincidence of Vernier division 3. So error, zero error. That is what is means coincidence of Vernier scale division into least count equal to 3 into 0.01 centimeter. So least count oda multiply பண்றோம். multiply பண்ணா least count, what is the least count, 0.01 centimeter. millimeter na 1 தான், பட் ஆனால் சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம calculate பண்ணுறோம், அதனால 0.01 centimeter. That means error is a positive. Yes, so we mention as in a plus. Error is a positive means we mention as in a plus 0.03 centimeter. Thus it is a positive error indicator with positive. So correction is a negative. Okay.
ஸோ பாசிட்டிவ் எரருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. calculate the correct reading if the main scale reading is a 8 centimeter. ஓகே, மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் வந்து 8 centimeter. வெர்னியர் கோயின்சிடன்ஸ் இஸ் 4. வெர்னியர் கோயின்சிடன்ஸ் இஸ் 4. ஸோ இதை லீஸ்ட் கவுண்டால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். மெயின் ஸ்கேல் வந்து 8 centimeter வந்து அவருக்கு மெஷர் பண்ணுது. ஸோ அப்போ வந்து பாசிட்டிவ் எரரும் அவங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது 5th லைன் வந்து அவங்களுக்கு கோயின்சிடன்ஸாக இருக்குது. அதை வந்து லீஸ்ட் கவுண்டோடு அவங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க. அப்போ என்ன இருக்குன்னா 0.01 சென்டிமீட்டர். பாசிட்டிவ் எரர்னா ப்ளஸ்ஸு, ஆனால் கரெக்ஷன் இஸ் அ நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் போட்டிருக்காங்க. மைனஸ் 0.05 சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, 8 சென்டிமீட்டர் 8 சென்டிமீட்டர் அப்படியே ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 0.04 அண்ட் தென் மைனஸ் 0.05. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குமா? நெகட்டிவ் சிம்பிள் தான் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ -5 0.05ஓட வேல்யூ தான் லார்ஜஸ்ட்டு. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் 0.01. பட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூனா சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் வாண்ட் டு புட். ஓகேயா? ஸோ இதை வந்து 8லேருந்து மெஷர் பண்ணுறோம். 8 வந்து ஃபுல் நம்பர். இட் இஸ் ஹேவிங் இன் அ டிஜிட். அப்போ எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? எப்படி ரைட் பண்ணுறது? 8.00 that is subtract 0.01. Likewise putting means we are getting that in a 7.99 centimeter. ஓகேயா?